सोने की चेन बेचने निकले 2 चेन स्नेचर और जौहरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस के विरोध के बीच नई समिति का गठन हुआ। वापी की एक अस्पताल पर लगा गंभीर आरोप। मरीज के परिजनों के मुताबिक बिल की भरपाई न होने पर इलाज में लापरवाही बरती गई। वलसाड़ के डुंगरी क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में लगी आग। अब समाचार विस्तार से। वापी में 5 दिन पहले एक महिला के गले से चेन चोरी होने की फरियाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने 2 शख्स को धर दबोचा। वापी में पिछले 1.5 महीने से राहदारों के गले में से सोने की चेन चुराकर बाइक फरार हो रही स्नैचिंग गैंग सक्रिय थी, जिसमें 15 मई को वापी में एक महिला के गले में से सोने की चेन चोरी होने की फरियाद दर्ज हुई थी, जिसमें जिला पुलिस अधिकारी द्वारा जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की सूचना दी गई थी, जिसके चलते एसओजी की टीम को मिली बातमी के आधार पर वापी के नजदीक डुंगरा विस्तार के हरिया पार्क में तिरुपति ज्वेलर्स नामक दुकान के मालिक चंद्रभान सिंह चुड़ावत नामक सोनी व्यापारी के पास जय और पकिया नामक 2 शख्स चोरी का माल बेचने आए थे। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को पकड़ लिया था। उनके पास से 54,000 की सोने की चेन, 5,000 रुपए कैश, 10,500 के 3 मोबाइल और 1 लाख की बाइक, कुल मिलाकर 1,64,500 रुपए के मुद्दा माल के साथ 6 जितने चेन स्नैचिंग के गुनाहों का पर्दाफाश किए जाने की बात डीवाईएसपी वीरभद्र सिंह जाडेजा द्वारा बताई गई। साथ ही बताया गया ये 2 शख्स चेन चोरी, शराब की तस्करी जैसे कुल 11 गुनाहों के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। વાપી ટાઉનમાં છેલ્લા મહિના દરમિયાન 4 બનાવ મોબાઈલ સ્નેચિંગના બનેલા, જે સંબંધે એસઓજીની ટીમને બાતમી મળેલ અને એ લોકોએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન રિસોર્સિસથી આ ગુનાની તપાસ શરૂ કરેલ। એ સંબંધે એ લોકોને એક બાતમી મળેલી કે આજે 2 ઈસમો છે, જય યાદવ, પંકજ યાદવ અને ચંદ્રભાન મારવાડી, એ અહીંયા દાદરા ગેટ પાસે આપણી હદમાં જે આ ચેન જે સ્નેચ કરેલો છે એ વેચવા માટે આવવાના છે। એ સંબંધે એ લોકોએ વોચ રાખીને એ 3 ઈસમોને પકડી લીધેલા, જેઓ પાસેથી જે ચેન અને એ સિવાય 3 મોબાઈલ અને આ ગુનામાં વપરાયેલ હોન્ડા મોટરસાઇકલ કબજે કરેલું છે। 1,64,000નો મુદ્દામાલ છે અને આ લોકોએ વાપી ટાઉનમાં કરેલ 4 ગુનાઓ જે તાજેતરમાં થયેલા એ 4 ગુનાઓ સિવાય અન્ય 2 ગુનાઓની કબૂલાત આપેલ છે। અને આમાં જે જયસિંહ કરીને છે એને અગાઉ 11 ગુના આચરેલ છે। 2013થી આ ગુના કરતો હોય છે। 2013, 2014 એમાં મોબાઈલ સ્નેચિંગ, ચેન સ્નેચિંગ અને એ સિવાય પ્રોહિબિશનનો ગુનો પણ નોંધાયેલો છે। એટલે આ રીતે જે એક સતત જે બનતા ગુનાઓ છે એને એસઓજીની ટીમે પોતાની દ્વારા પકડી અને હાલ ગુના બનતા અટકાવે છે। એમાં એવું છે કે એકલ લોકલ કોઈ વ્યક્તિ જતો હોય, સ્પેસિફિક આજુબાજુ માણસો ન હોય, એવા વ્યક્તિને ઈસમને ટાર્ગેટ કરી અને એની નજીક જઈ અને એના ગળામાંથી ચેન ખેંચી લેતા હતા અને પછી જ્યાં પોલીસની કોઈ ચેકપોસ્ટ, ચેકિંગ કે પોઈન્ટ ન હોય ત્યાંથી એ લોકો પસાર થતા હતા। એવા રસ્તેથી બહાર આવીને હાઈવે પર ચડતા હતા, ઓવરબ્રિજનો ઉપયોગ કરતા હતા અને પછી જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં પોતાના એરિયામાં જતા રહેતા હતા। અને એના માટે જો કોઈ સીસીટીવીમાં એમની નંબર પ્લેટ ન આવે એટલે જે પાછળ બેઠેલ ઈસમ છે એ પોતાના બંને પગ આંટી મારીને પાછળ નંબર પ્લેટ ઉપર રાખી દીધેલા, જેનાથી નંબર પ્લેટ જોઈ ન શકે। હોન્ડા હોર્નેટ કરીને જે 150 सीसी ઉપરનું બાઇક છે એ એનો ઉપયોગ કરતા હતા। पार्टी नगर पालिका की सामान्य सभा में कारोबारी अध्यक्ष और बांधकाम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। वहीं सामान्य सभा में कोरोना की इस महामारी के बीच सरकारी गाइडलाइन के नियमों का भंग करने के आक्षेप लगाकर कांग्रेस के 11 जितने सभ्यों ने सभा में से बाहर निकलकर विरोध किया। पारडी
नगर पालिका की सामान्य सभा में महत्वपूर्ण कारोबारी चेयरमैन की और समिति के होद्देदारों की सर्वानुमति से नियुक्ति की गई, जिसमें कारोबारी अध्यक्ष के तौर पर गजानन मांगेला और बांधकाम अध्यक्ष के तौर पर राजेश पटेल की नियुक्ति हुई। यह सभा प्रमुख हसमुख भाई राठौड़ की अध्यक्षता में की गई थी। लंबे समय से समितियों की रचना रुकी पड़ी थी। समितियों की रचना के बाद अब रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस सामान्य सभा में कांग्रेस के 11 जितने सभ्यों ने आपत्ति जताई थी और सभा का बहिष्कार किया था। वैसे सभा में तमाम गाइडलाइन का पालन किया गया है, ऐसा ऑफिसर द्वारा बताया गया। फिर भी कांग्रेस के सभ्य सभा छोड़कर चले गए थे। ड्रेनेज समितिના ચેરમેન તરીકે મોઝેમ અલી હુસેનભાઈ અંસારી, આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન તરીકે ભાવનાબેન અજીતભાઈ પટેલ, સમિતિના ચેરમેન તરીકે નૈનાબેન રમેશભાઈ પટેલ, ફાલ્ગુની રાજનભાઈ ભટ્ટ, દેવેન્દ્ર પવિત્ર શાહ, મોઝેમ અલી હુસેનભાઈ અંસારી સમિતિની રચના કરવામાં રેક્ટિકલ શ્રમ જેવી યોજના અંતર્ગત છે સ્કીમની એના અંદર આપણે એક એજન્સી સાથે ગાઈડલાઈન્સ છે ગ્રાન્ટ પ્રમાણે આપણે રેક્ટિકલ છે તો અમારા વિસ્તારમાં મીડિયા નગરપાલિકા છે એ રેક્ટિકલ સુભાઈના ઘર સુધી નૂતન નગર મેન રોડ થી સુભાઈના ઘર સુધી આપણે એટલે આમ જોવા જઈએ તો છે જ આપણે પાર્ટીમાં, પણ આપણે કે છોટા હતી એક તો વાહન એ આપણે પછી હવે આ વંચાણા નથી આવે એટલે એને આગળની લાઈનની કોઈ પણ કાર્યવાહી કરવા માટે આપણે મોકલવાનું છે। પરિપત્રના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ આપવામાં આવેલું છે કે 50 કરતા વધુ વ્યક્તિઓએ હાજર નથી રહેવાનું। મિત્રો, હું આપને ગેરંટી સાથે હું લેખિતમાં પણ હમણાં હું તમને પુરવાર કરી આપી શકું છું કે મારા 11 કોર્પોરેટર જે બહાર નીકળી ગયા છે તે સાથે પત્રકાર મિત્રો, ભાજપની જે બોડી આવીને ઉભેલી છે 28 કોર્પોરેટરો, આ બધાની નગર પાડી નગરપાલિકાના જે પણ કર્મચારીઓ હાલમાં અંદર બેઠા છે એના સાથે મિત્રો ગણતરી કરશો તો હું તમને હમણાં જ કહી રહ્યો છું 50 થી 51 થી 52 જેટલી વ્યક્તિઓ હાલમાં બેઠી છે। આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ હોલના અંદર એટલી સંખ્યા એટલી મેટોનો હોલ નથી કે 28 સભ્યોને આરામથી સમાવી શકાય। 28 સભ્યો જ્યારે નહીં સમાવી શકતા હોય ત્યારે આ હોલના અંદરમાં હાલમાં પણ મિત્રો 51 થી 52 જેટલા લોકો છે। તો મહાનિદેશક શ્રી વલસાડના ડીએસપી સાહેબ મેં ગઈકાલે ઓલરેડી આપેલું છે, આ ડીએસપી સાહેબને પણ આપેલું છે, પાટી પોલીસ સ્ટેશન આપેલું છું। હું એમને વિનંતી કરીશ કે આ સભાના જે બી મુખ્ય પદાધિકારીઓ છે અને જેમણે સભા ચલાવેલી છે એ સભાના જે પણ લાગતા વળગતા અધિકારી છે એમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहेब, जिला प्रमुख हमारे हेमंतभाई कंसारा साहेब અને આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબને હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। અમારા પાર્ટીના પ્રમુખ રાજેશભાઈ, અમારા પાર્ટી નગરપાલિકાના પ્રમુખ હસુભાઈ અને અમારા બધા ચૂંટાયેલા સભ્યો એમને હું દિલથી આભાર એક વખત વ્યક્ત કરું છું। પાર્ટીના વિકાસમાં તો ઘણા કામો આપણા થઈ રહ્યા છે ને ઘણા કામો, તળાવ છે, આપણો નવા નગરનું તળાવ છે, આપણું સ્ટેડિયમ છે, એ કામ પૂર્ણ થવાના વળ્યા છે। બીજું કે આપણે એક એવી સમસ્યા છે કે પાર્ટીના લોકોને ઘરે ઘરે પાણી મળવા જોઈએ એવી અમે બધાએ યોજના બી તૈયાર કરી છે અને ટૂંક સમયમાં આ યોજના પૂર્ણ થાય એવું અમે બધા સાથે મળીને પૂર્ણ કરીશું। પર હું ફક્ત ગામની વાત કરીશ। આજે હું ગામનો એક ચૂંટાયેલો ઉમેદવાર તરીકે મારી ગામ વચ્ચે એક ફરજ બને છે। અમારા સાથી મિત્રો જે ભાજપમાંથી ચૂંટાયેલા છે, મોટી મોટી વાતો કરે છે, સંસ્થાઓ ચલાવે છે, ત્યારે એ લોકોને માનસિક થોડું કદાચ અત્યારે દબાણ હોઈ શકે, ઉપરથી શું છે ખબર નથી પડતી, બાકી ફક્ત ને ફક્ત સત્તાની ભૂખ અંદર હમણાં ચાલી રહી છે, દેખાઈ રહી છે। કારણ કે આ મહામારીમાં જ્યારે સ્પષ્ટ CMનો જો આદેશ હોય છે કે 21/5/21 સુધી આપણે 6 વાગ્યા સુધી કોઈ પણ જાતની સભા કરવાની નથી, તો એક દિવસ માટે શું લંબાવવાનો તો એ ખબર નથી। આજે એવો જવાબ આપવામાં આવે છે ગામના કામ અટકી જવાના। તો જ્યારે ગત સામાન્ય સભામાં લેવાયેલી હતી ત્યારે બધું ક્લિયર હતું, ત્યારે લોકો કેમ ટાળવું એનો બી કોઈ જવાબ નથી। ફક્ત ને ફક્ત સત્તાની ઉથલપાથલ ના થાય અને આ સમયનો અભાવ અને ડિસ્કશન્સ કરવા ના પાડે છે, કોઈ બી મુદ્દે બોલવા ના પાડે છે, તો આટલા બધા ગોટાળા છે, એક બિલ 2 વાર અપાયેલા છે જે બધા અત્યારના, એનો વિરોધ તો અમે કર્યો જ છે અને RTI દ્વારા માંગણી કરીશું। એ તો જે સ્પષ્ટતા આવશે બહાર એમાં કંઈ બચવાના નથી, પણ
આ ગ્રામજનો જાગવાની વાત છે। જ્યારે ગામમાં લોકો ચેનલો ચલાવે છે પોતાની અને જે ચેનલો પર બેઠા ફેસબુક પર લાઈક કરે છે ડિસલાઈક કરે છે, તો જાગવાની જરૂર છે એમને કે શું આ વસ્તુ અત્યારે પાર્ટીમાં થવી જરૂરી છે। એક દુકાનદારને દુકાનો બંધ કરી છે અને 1 મહિનાથી એ લોકો લડત લડે છે કોરોના સામે। 15 વ્યક્તિથી ઉપર કોઈ દુકાનમાં ગ્રાહક એક સાથે જોવા નથી મળતા, ત્યાં તમે એને સુપર સ્પ્રેડર તરીકે ગોયલ સાહેબ કે અહીંયા કીધું તો હું કોરોના બાબતે કઈ ચલાવી લઈશ નહીં। આજે મુખ્ય મુદ્દો અમારો સામાન્ય સભાની સમય પ્રમાણે 11:30 ચાલુ થઈ હતી ને અમારે સમિતિની રચના પણ થઈ છે ને ગઈકાલે અમારા પ્રમુખશ્રી તેમજ અમારા ધારાસભ્યશ્રીએ અમને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। એ પ્રમાણે જેને જે પોસ્ટ મળી છે એ બધાએ પ્રેમથી લીધી છે ને કોઈ કંઈ ખડબડી કે ગડબડ જેવું લાગ્યું નથી। અમે બાજુમાં દંડક છે, હમણાં નવા અમારા શાસક પક્ષના નેતા છે જીવન શાહ, એ બધામાં હળીમળીને અમે 2.5 વર્ષનું શાસન ચલાવશું, અમને પૂરી ખાતરી છે। ને આમાં અમે 8 મહિના થયા છે, અમારા બધા સિનિયર કે જુનિયર અમારા જે સભ્યો છે એની સાથે અમારું કોઈ મતદાન નથી, તે લોકો જાણે છે અમારો સૌભાગ્ય। ગજાનંદ માંગેલાની કરવામાં આવી છે કારણ અધ્યક્ષ તરીકે। દંડક બાજુમાં છે, શાસક પક્ષના નેતા બાજુમાં છે દેવેનભાઈ શાહ, ફાલ્ગુનીબેન। હવે જો મને આમ તો હસવું આવે છે, આ લોકો પાસે કોઈ મુદ્દો રહ્યો નહીં મળે। આ કેટલા વર્ષથી કામ બાકી હતા, એ કામ થવા માટે અમે કલેક્ટરને જાણ કરી હતી ને અમે સુરત જાણ કરી હતી નિયામકમાં। તે લોકોએ કીધું કે તમારી હિસાબે તમે ડિસ્ટન્સ રાખીને તમે સભા લેવો ને આ સત્ય છે, એમાં કોઈ જુઠું નથી। અમારા સીઓ તમને કીધું જ છે, આ લોકો પાસે કોઈ મુદ્દો રહ્યો નહીં। એ લોકો કબડ્ડી ખોખો બધું છોડી જઈ ગયા। કામ તો આપ જોઈ રહ્યો છો, અમે સાથે મળીને કામ કર્યા જ છે ને 8 મહિના થઈ ગયા પણ અમને કોઈ તકલીફ નહીં પડી, કારણ કે મારું કામ એવું છે કે અમારા દરેક અમારા દેવેનભાઈ છે, રાજેશભાઈ છે કે ફાલ્ગુનીબેન છે, બધાને લઈને ચાલું છું। वापी के एक अस्पताल पर लगाया जा रहा है गंभीर आरोप। मरीज के परिजनों के मुताबिक बिल की भरपाई न करने पर इलाज में लापरवाही बरती गई है। वापी की एक और अस्पताल पर लगाया गया गंभीर आरोप, जहां मुंबई के वसई विस्तार से एक महिला को वापी की निजी अस्पताल में 1 मई के दिन भर्ती किया गया था। जब इस महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया तब 50% जितना कोरोना इन्फेक्शन फैल चुका था। फिर इस अस्पताल में उनकी आगे की सारवार की जा रही थी। इस सारवार के दरमियान उनके बाकी बिल के लिए बार बार हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा उन्हें बताया जाता था, जिसमें अंदाजित 5 लाख जितना बिल बाकी था, जो दर्दी के परिजनों के पास मांगा जाता था। किंतु परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि पैसे भरने के लिए बार बार बताए जाने पर और पैसे न मिलने पर डॉक्टर ने दर्दी को वेंटिलेटर पर से निकाल दिया, जिसकी वजह से दर्दी की मृत्यु हो गई। वहीं डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि मरीज की सारवार किस प्रकार चल रही है, इस बारे में डॉक्टरों द्वारा उनके परिजनों को अच्छे से बताया जाता था और उन्हें पूरे विश्वास में लेकर आगे की सारवार की गई थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस सारवार के दौरान जब दर्दी की मृत्यु हो गई तब उनके परिवारजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा मचा दिया गया, जिसकी वजह से बाद में पुलिस बुलानी पड़ी। सर, ये लोगों ने हमें 6 दिन पहले कॉल किया था और बोला था कि आप आ जाओ, उनकी बॉडी फूल रही है तो हमें कट करना है। हमने बोला ठीक है आप कट करो, कोई बात नहीं। हम लोग रोज़ यहाँ पे आते थे और पूछते थे कि कट किया क्या, लेकिन वो लोग बोल रहे थे ज़रूरत नहीं है और रोज़ बॉडी फूल रही थी। और आज बॉडी इतनी बड़ी हो गई है, उन लोगों ने हमें बोला भी नहीं कि आज जो सर्जरी करने वाला है वो इतनी डेंजरस है। और वो लोग बहुत बड़ा बिल बना रहे हैं, बहुत बड़ा, कम से कम 8 लाख रुपए। और कल ही हमको कॉल किया और बोला कि आपको तुरंत 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी लेके जाओ यहाँ से। और वो लोग सिर्फ एक ही जूस देते थे वाटरमेलन का, मेरी सिस्टर को वो 500 रुपीज़ का दे रहे थे। सर के वाटरमेलन का जूस 500 रुपीज़ का आता है। ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। पेशेंट 1 मई को आया था, वसई से शिफ्ट होकर आया था। वहाँ पे उसने 7-8 दिन सारवार लिया था और 50% सैचुरेशन के साथ आया था। आने के साथ उसको बाईपेप मशीन पे रखा था और उसके बाद जब उस समय हमारे पास बड़ी मशीन खाली नहीं थी, जब खाली हुई तो हमने थोड़े समय के बाद उसको बड़ी मशीन पे वेंटिलेटर पे डाला। फिर 7 या 8 मई को उसका इंटीबेशन हुआ। इंटीबेशन के बाद लंबे समय तक उसको उस तरीके से नहीं रख सकते, तो बाद में टेकेस्ट्रॉमी प्लान हुआ। टेकेस्ट्रॉमी के बाद और सारा जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी प्रोसीजर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उनको बता के उसके फ़ायदे नुकसान, क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव भी शिक्षित थे तो वो चीज़ों को समझते थे। जब अचानक ये जो घटना हुई तो उसके बाद उनका गाली गलौज ये सब तोड़ फोड़ वो सब का उनका चालू हुआ।
उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और जो बिल था उन्होंने नहीं पे किया, तो उसके लिए कोई ये नहीं है, बिल उन्होंने नहीं पे किया। હવે હાલમાં આ પેશન્ટ એ લોકોએ અમારું મારી નાખવામાં આવ્યું છે, એનું હું તમને આખું સત્ય કે તમને કહું છું। 17 દિવસથી આ પેશન્ટ અહીંયા હાલમાં હતું। 17 દિવસથી અમે રોજના મળીએ, રોજના કહીએ 40,000 રૂપિયા એમનું બેડનું ભાડું પ્લસ મેડિકલનું બિલ એ અલગથી આવે છે। અમને એમ કે આપણું પેશન્ટ આપણા ઘરે આવી જાય એટલી આપણે રાહ જોતા હતા, અમે પૈસા તરફ જોતા ન હતા। દરરોજના ફોન આવે કે આજે આટલા લાખ રૂપિયા ભરો, 2 લાખ રૂપિયા ભરો, 1 લાખ રૂપિયા આ ભરો। ગઈકાલે અમે રાત્રે 9 વાગે આ ડૉક્ટર સાહેબને અમે જે લેડી ડૉક્ટર છે એમને અમે મળ્યા અને એમણે કીધું કે તમે જરા બી ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારું પેશન્ટ સારું થઈ જશે। અને ત્યારે પેશન્ટ એકદમ સિંગલ બોડીનું હતું। હવે આજે સવારના ભરમાં એક ધમકીભર્યો ફોન આવ્યો કે તમે 5 લાખ રૂપિયા ભરો, નહીં તો અહીં કે તમે તમારું પેશન્ટને અમે ડિસ્ચાર્જ કરી દઈએ। હવે સાહેબ જે પેશન્ટને હાથ બાંધેલો હોય, પગ બાંધેલો હોય, મોઢું બાંધેલું હોય, આંખ બાંધેલું હોય, નળી નાખેલી હોય, તો એ પેશન્ટને તમે કઈ રીતે તમે ડિસ્ચાર્જ આપી શકો? અમે એમ કહ્યું કે અમે તમે તમારા પૈસા આપી દઈએ, અમે જરા બી અમે ના નથી પાડતા, તમારા પૈસા આપી દઈએ। આવું કીધું ના, એમ કે તમારા આજના તમારા પૈસા ભરવું જ પડશે। એમ કે પેશન્ટનું નામ લતાબેન પટાઈટ, ઉંમર એમની 42, રહેવાસી મુંબઈ। 17 દિવસથી એટલે 1 તારીખથી એડમિટ છે। હાલની પરિસ્થિતિમાં ગઈકાલે એમને સિંગલ બોડી હતું, આજે જોવા અને બીજું કે એમને 2-3 દિવસથી સાહેબ એક જ કહેવા કરે કે અહીંથી અમને એક એર ભરાયેલી છે એટલે જરાક કાણું પાડવું પડશે અને અમે એર કાર્ડ નાખીએ। એમ કે તો અમે એમ કીધું, અમે ઓથોરિટી બી આપી દીધી કે કંઈ તમે એર કાર્ડ નાખો, અમને કોઈ વાંધો નહીં, તમે એર કાર્ડ નાખો, આવું કીધું। અને પછી અહીં કે અહીં ગળામાંથી કાણું પાડવાનું, મેં કંઈ નહીં, કાણું બી પાડ નાખો, અમને કંઈ વાંધો નહીં। સાહેબ તમે આજે જે બોડી જોશો ને, આજે એ બોડી જે સિંગલ પસલી હતી તેમને આજે ડબલ થઈ ગયેલી છે। અને ફક્ત કારણ એક છે કે આજે 5 લાખ રૂપિયાનો ધમકીભર્યો ફોન આવ્યો કે તમે 5 લાખ રૂપિયા જમા કરો, નહીં તો તમારા પેશન્ટ અમે ડિસ્ચાર્જ આપી દીધો। આ હું ગેરંટી સહિત તમને કહું છું કે આ 5 લાખ રૂપિયા ન આપ્યા એના લીધે લોકોએ વેન્ટિલેટર હટાવી દીધું છે। અત્યાર સુધીમાં કમસે કમ 4 લાખ રૂપિયા અમે બિલ ભર્યું છે। ટોટલ બિલ તો હવે તો સાહેબ એ લોકો ના પાડે છે, એ લોકો અત્યારે હાલમાં ના 8 થી 9 લાખ રૂપિયા આજે કે 5 લાખ રૂપિયા ભરો, નહીં તો તમારે પેશન્ટને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે ને। અને હવે એમ કહે છે કે તમારે 1 બી રૂપિયો નહીં જોઈએ, તમે તમારી બોડી લઈને જતા રહો। એમ કે એટલે સમજે છે શું એ લોકો? આ સમવેટના નામ ખોટું આપેલું છે, લૂંટવેટના નામ આપવું જોઈએ આ હોસ્પિટલનું નામ। वलसाड के डुंगरी विस्तार में स्थित श्रीसोल नामक कंपनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। वलसाड के डुंगरी विस्तार में स्थित श्रीसोल नामक कंपनी में गुरुवार सुबह अचानक से आग लग गई थी। अचानक से लगी इस आग की वजह से लोगों में भागदड़ मच गई थी। ऐसे में स्थानिकों द्वारा इस घटना की खबर डुंगरी पुलिस और वलसाड फायर विभाग को की गई। वलसाड फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग की वजह से कंपनी के कंप्यूटरों को नुकसान हुआ, हालांकि कंपनी में आए प्रोडक्शन में कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे वलसाड फायर विभाग के जवानों द्वारा बताया गया कि यह आग कंपनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पार्टी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर टेलर के पीछे कंटेनर टकराने से अकस्मात हुआ। पाड़ी नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार के दिन दोपहर के समय प्रजापति हॉल के सामने सूरत से मुंबई जा रहे ट्रक पर कंटेनर का प्रेशर पाइप फटने से टेलर की टकराने से अकस्मात हुआ, जिसमें एक चालक को थोड़ी सी चोट लगी थी। अकस्मात होने पर वाहन की कतारें लग गई। बाद में पुलिस द्वारा आकस्मिक वाहनों को साइड में लगवाकर ट्रैफिक हटाया गया।
पाइप टूट गया, इसका ब्रेक फेल हो गया, जाम हो गया, इधर एकदम रोड पे जाम हो गया गाड़ी, उसकी वजह से रोड गाड़ी के एकदम ब्रेक लग गया, जाम। बम्बई इधर से आ रहा था, मोरबी से, वलसाड़ से बम्बई, टेल्स इसमें ब्रेक का पाइप खराब हो गया, ब्रेक लग गया इसका, एकदम गाड़ी जाम हो गया स्पीड से लगा। फिर वो पीछे से ड्राइवर ने ठोका है, फिर आगे ऐसे बता रहा था उसको। धर्मपुर एपीएमसी चेयरमैन द्वारा कैनिंग फैक्ट्री में आम के दाम बढ़ाने की बात की गई। जहां पूरे गुजरात में तौते तूफान की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं धर्मपुर में आम की फसल खराब होने पर किसानों को काफी आर्थिक नुकसानी झेलनी पड़ी है। जहां आम के दाम बहुत नीचे गिर गए थे, जिसके चलते धर्मपुर एपीएमसी चेयरमैन जीवाभाई आहिर ने कैनिंग फैक्ट्री का संपर्क कर आम के अच्छे दाम देने की बात की, जिसका स्वीकार होने पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। कैनिंग आमों के दाम बढ़ाने के साथ साथ आने वाले दिनों में आम के दाम बढ़ने की बात भी की। कैनिंग के व्यापारी जयेश भाई दड़वी ने बताया कि पिछले साल 60 से 70 टन आम की बराबरी में इस साल सिर्फ 2 दिनों में 120 टन आम आए हैं। वहीं नानी वहियार के पूर्व तहसील पंचायत सभ्य जयेश भाई पटेल ने आमों के नुकसान का मुआवजा मिले ऐसी बात कही। जहां आत्मा प्रोजेक्ट, बागायत और खेतीबाड़ी विभाग की टीम ने प्राथमिक सर्वे शुरू किया है। साथ ही कैनिंग के व्यापारी जयेश दड़वी ने बताया, बुधवार को 20 किलो कैनिंग के आम के दामों में केसर 200 रुपए, हाफूस 250 रुपए और राजापुरी 140 रुपए रहे हैं। धर्मपुर कपराड़ा वास्ता के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स उतरे हड़ताल पर। उनकी मांगों को लेकर गांधीनगर आरोग्य विभाग को आवेदन पत्र भी दिया गया। धर्मपुर कपराड़ा वास्ता के रेसिडेंशियल डॉक्टर उतरे हड़ताल पर, जहां डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि गुजरात सीपीएस डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर ने तारीख 6 मई 2021 को उनकी मांगों को लेकर गांधीनगर आरोग्य विभाग को एक आवेदन पत्र भेजा था। साथ ही धर्मपुर स्टेट हॉस्पिटल के अधीक्षक से रूबरू मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन दिया था। वैसे स्थानिक अधिकारियों ने डॉक्टरों को उनकी तमाम मांगे पूरी होगी ऐसी बात कर आश्वासन दिया था, लेकिन अब डॉक्टरों द्वारा इकट्ठे होकर सूत्रोच्चार कर हड़ताल की जा रही है। और डॉक्टर प्रशांत द्वारा बताया गया कि गुजरात के आरोग्य विभाग में अन्य मेडिकल कॉलेजों में सरकार द्वारा तमाम मांगे पूरी की जाती है, तो हमारी क्यों नहीं, जहां एक समान काम और एक समान वेतन लागू करने की मांग उठी। गाम में ज्यादा डॉक्टरो नहीं पहुंची सकता, ત્યાં અમારે એઝ અ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે અમને બોન્ડ આપે છે, પણ અમે એવું કહીએ છીએ કે અમે અહીંયા જો ગાયનેક પીડિયા તરીકે જે અમે તજજ્ઞનો અભ્યાસ કર્યો છે, તો અમને એ કામ અમને ત્યાં આપે, જેથી અમે એ લોકોને સેવા આપી શકીએ અને માતા મરણ અને બાળ મરણમાં ઘટાડો કરી શકીએ। અને મને ખૂબ દુઃખની લાગણી અનુભવ થાય છે કે આજે હું મારી ડ્યુટી પર ફરજ નથી બજાવી શક્યો। એનું એકમાત્ર કારણ છે કે અમે સરકારની પાસે આજથી 6 તારીખ એટલે લગભગ 15 દિવસ પહેલાં અમે એ માંગણી મૂકી હતી કે સરકાર અમને આ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલોમાં અને એ જે કામ કરે છે એ જ કામ અમે કરીએ છીએ, તેમ છતાં અને દિલ્હીમાં પણ દિલ્હી એ સરકારે પણ જે દિલ્હી હાઈકોર્ટ થ્રુ કે સુપ્રીમ કોર્ટ થ્રુ જે લેટર આવ્યો છે એમાં એ લોકોએ મેન્શન કર્યું છે કે જે અમારી ડિગ્રી છે એ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ડિપ્લોમા ડિગ્રી, તો પછી એ લોકોનો પગાર, એ લોકોનું સ્ટાઇપન્ડ જે છે એ એટલું વધારે અને અમારું કેમ આટલું ઓછું, એના માટે અમે એમની પાસે માંગણી મૂકેલી, પણ એ લોકોએ અમને 17 તારીખ આપેલી, પણ આ વરસાદનું વાતાવરણ અને વાવાઝોડાના વાતાવરણના કારણે અમે જરાક માનવતા દાખવી અને 2 દિવસ માટે રાહ જોઈ હતી, પણ આજે પણ એમનો કોઈ રિપ્લાય નહીં આવતા અમારે મજબૂરન ના છૂટકે આ હડતાળ પર ઉતરવું પડ્યું છે। અમારી આ માંગ હતી જે અમે સરકાર સમક્ષ અમે થોડીક અમે એમને કીધી હતી, રિક્વેસ્ટ કરેલી, બટ એમના તરફથી કોઈ અત્યાર સુધી કોઈ આવકાર કે કંઈ અભિપ્રાય આવ્યો નથી। એના માટે થઈને આ વાત અમારી ત્યાં સુધી પહોંચે એના માટે અમે આ સ્ટ્રાઇક કરી રહ્યા છે અને ધરમપુર અને બધા લોકો અમે જોડાઈ ગયા છે। અમારા વાંસદામાં અમે 2 રેસિડેન્ટ્સ છે અને બીજો ધરમપુર અને રાજચંદ્રમાં 9 રેસિડેન્ટ બીજા છે, એટલે ઓવરઓલ અત્યારે કાફી મોટો અમારો સ્ટાફ કહેવાય। સ્ટ્રાઇક પર અહીંયા અમારા પેરીફેરીમાં જેટલા પણ છે નાની આસપાસની, અમારો સ્ટેટ હોસ્પિટલ ધરમપુર છે, બીજું અહીંયા રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ છે અને બીજું વાસદા છે, આજુબાજુ બધી પેરીફેરીના જેટલા છે બધા સ્ટ્રાઇક પર છે। તો અહીંયા એ લોકો પહોંચી નથી શક્યા હમણાં આ સિચ્યુએશન કોવિડના લીધે ને બીજી બધી એમ પ્રોબ્લેમ છે એટલે એ નથી આવ્યા, અધરવાઇઝ બધા સ્ટ્રાઇક પર છે। અમે કરીએ છીએ સર, અમે ઇમરજન્સી પણ કરીએ છીએ, અમે કોવિડ ડ્યુટી પણ કરીએ છીએ। આજે અમે સ્ટ્રાઇક પર છે એટલે અમે ઇન્ફોર્મ કર્યું છે, અમારે હાયર જે બી અમારા કન્સલ્ટન્ટ છે એમને ઇન્ફોર્મ છે કે સર અમે આજે ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન અમે આજે નથી, તો અમને એના લીધે થોડુંક દિલગીર અમે થોડાક
નથી પણ સારું લાગી રહ્યું, બટ અમારે કરવું પડે છે, અમને જસ્ટિસ માટે કરવું પડે છે સર। तौते तूफान की वजह से आम की फसल काफी हद तक बर्बाद हो जाने की वजह से किसानों को भुगतना पड़ रहा है नुकसान। अभी तौते तूफान की वजह से काफी जगह पर नुकसान हुआ है। वहीं वापी तहसील के कई विस्तारों में जहां हर साल आम की फसल उगाई जाती है, वहां इस तूफान के चलते आम की फसल काफी हद तक खराब हुई है, जिसकी वजह से किसानों को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ा है। इस तूफान के चलते लगभग 80% जितना आम की फसल को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से जहां एक समय व्यापारियों द्वारा इन आमों को 200 किलो आम के 1500 से 2000 तक के दाम लगाकर खरीदा जाता था, अब यह आम 200 रुपए से भी कम दाम में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ के किसानों का पूरे साल का मुख्य उत्पादन यह आम है। अब इसमें नुकसानी होने पर यह किसान अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? अब इसमें सरकार क्या और कैसे मदद करेगी, ये देखने की बात है। કે વાપી તાલુકામાં 15-20% કેરીનો પાક હતો, તેમાં અત્યારે આ વાવાઝોડાના લીધે લગભગ 10% માલ નીચે આવી ગયો। હવે ખેડૂતો પાસે ફક્ત 5-7% માલ રહ્યો છે ઝાડ પર, એટલે ખેડૂતોની દશા તો પડ્યા પર પાટું। એટલી બધી મુસીબત છે ખેડૂતોને, કારણ કે દવાના પૈસા, મજૂરીના પૈસા એ બધા માથે પડ્યા ખેડૂતને, ટોટલ ખેડૂતને માથે પડ્યા છે। હવે ખેડૂતોએ આ વર્ષે તો એ ને અહીંયા શું છે કે દરેક ખેડૂત મોટે ભાગે કેરીના પાક પર અવલંબે અને કેરીના જે પૈસા આવે એણે આખું વર્ષ ખેડૂત ખેંચતો હોય। સાથી ખેડૂત મિત્રે હકીકત જણાવી, મેં આંબા કલમની ફૂટ ચાલુ થયેલી અને 1 મહિનો પછી આ બાબતની રજૂઆત કરેલી મેં રમણભાઈ પાટકર સાહેબને કે સાહેબ 20% પાક છે, એમાં પણ 10% પાક નિષ્ફળ ગયેલો। પહેલાં જ જે નાની કમદા જેટલી હતી, ત્યાર પછી ત્યાં વાવાઝોડું આવ્યું, એમાં જે કંઈ બચેલી હતી કેરી, એમાંથી 10% કેરી અત્યારે જે પડી ગઈ નીચે, અને એ કેરી વણવાની ભેગી કરવાની મજૂરી, તેની સાથે કાંટા પડી ગયા હતા। કાલે કંઈ 150 રૂપિયા લીધી, આજે તો ભાવે જ નહીં કે 50 કે 60 રૂપિયા, 100 રૂપિયાની વાત કરે। મણ 1 મણના 50 કે 100 રૂપિયા। સામાન્ય સંજોગોમાં આ પાકટ કેરી 700-800 રૂપિયા 1 મણના। ગયા વર્ષે 80-90% આ ખેડૂતભાઈએ વાત કરી તેમ હવે અમારે ખેડૂતોએ કેવી રીતે અમારું જીવન નિર્વાહ ચલાવવું એ ચિંતાનો વિષય। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डुंगरी में सोने की चेन बेचने निकले 2 चेन स्नेचर और जोहरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाड़ी-पालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस के विरोध के बीच नई समिति का गठन हुआ। वापी की एक अस्पताल पर लगा गंभीर आरोप, मरीज के परिजनों के मुताबिक बिल की भरपाई न होने पर इलाज में लापरवाही बरती गई। वलसाड़ के डुंगरी क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में लगी आग।